ہزاروں کا نہیں اس وقت لاکھوں کا مجموعہ گلگت کی طرف آ رہا ہے۔ گلگت بلتستان جاگ چکا ہے۔ اب ان لوگوں کی جو گلگت بلتستان کے عوام کو فرقہ پرستی میں، علاقہ پرستی میں، قوم پرستی میں، تعصب پرستی میں تقسیم کر کے اپنے اقتدار کے مزے لے رہے تھے، اپنے لیے کوٹھی بنگلہ پیسے بنا رہے تھے، اب ان کا یہ چورن بیچنے والا کاروبار بند ہو گیا۔ گلگت کے لوگوں کو ایک دفعہ پھر میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس پورے جی بی کا یہ مرکز ہوا، یہاں پہ انہوں نے یاسین والوں کو بسایا، گوپس والوں کو بسایا، کنیال والوں کو، استور والوں کو، دیامر، ہنزا نگر، سب کو آپ گلگت کے غیور عوام نے یہاں پہ زمینیں دی، بسایا۔ ہم گلگت کے باشندوں کو ایک دفعہ پھر سلام پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ بیٹھ کے تقریر کر کے اپنے گھر جانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ لوگ، یہ لوگ آپ کے اپنے حلق میں اپنا ہاتھ ڈال کے وہاں سے اپنے حقوق لے کر چلے جائیں گے۔ وہ جذبے کی ہے۔ اب بندے جذبے میں جب آتا ہے تو نہ اس کو سردی کا محسوس ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی اور پریشانی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، صرف جذبہ ہی بات کرتا ہے۔ تو جب تک ہمارا مطالبات حل نہیں ہوں گے اور تب تک ہم یہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تک جس طریقے سے ہمیں فرقوں کے بنیاد پہ، علاقت کے وہ بنیاد پہ ہمیں تقسیم کیا تھا، آج بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ آ کے، جس طریقے سے یہاں پہ سنی، شیعہ، اسماعیلی سب مل کے اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہاں سے جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوں گے ہم یہیں رہیں گے۔ جب تک عوامی ایکشن کمیٹی کا 15 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ عوامی ایکشن کمیٹی ایک قدم پیچھے نہیں بلکہ 101 قدم آگے بڑھے گی، حکمرانوں کے گریبان پکڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مارکوٹ ٹائمز اور میں ہوں آپ کا میزبان عمران شیر خان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اتحاد چوک پر، جہاں پر عوام کا سمندر یہاں پر احتجاج کر رہا ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان بھر سے تمام اضلاع سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر شریک ہیں، احتجاجی دھرنے میں اس وقت شرکت کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ نگر اور یاسین سے آئے ہوئے جو قافلے ہیں وہ اس وقت راستے میں ہیں، وہ نہیں پہنچے ہیں۔ اس وقت میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر عوام کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو کہ بالکل اوپن اور واضح ہے، میڈیا کے ذریعے، پینافلیکس کے ذریعے اور تمام متعلقہ ادارے صوبائی حکومت کو ہم نے ارسال کیا ہے۔ ہمارا پہلا نکاتی جو ایجنڈا ہے اس میں سب سے پہلے گندم کی جو ریٹ بڑھائی گئی ہے آٹے کا وہ 2022 والی برقرار رکھے، فائنانس ایکٹ 2023 کو کالعدم قرار دے، جہاں پہ غیر قانونی طور پہ کالے جو ٹیکس کے کالے قوانین کا غیر قانونی طور پہ نفاذ کیا ہے ان کا خاتمہ ہو، گلگت بلتستان میں میرٹ کی پامالی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ہو، گلگت بلتستان کے عوام کی بنیادی حقوق ان کو دیے جائے، یہاں پہ زمینوں کے حقوق حدود بندی اور حقوق بندی جو ہے ابھی تک نہیں دی گئی ہے، خالص سرکار کے نام پر یہاں زمینوں پہ قبضہ، معدنیات پہ قبضہ، پہاڑوں پہ قبضہ، پانی پہ قبضہ، یہاں کے لوگوں کے جو وسائل پہ قبضہ، اس کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت اپنی تحریک چلا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کا نہیں اس وقت لاکھوں کا مجموعہ گلگت کی طرف آ رہا ہے، نگر سے بہت بڑا قافلہ پیدل آ رہا ہے جس میں گھوڑے، گھڑ سوار، گاڑی، موٹر اور پیدل، جس میں کم عمر سے لے کے 80 سے 100 سال کے بزرگ بھی شامل ہیں۔ اب آپ کو بتاتا چلے کہ گلگت بلتستان جاگ چکا ہے۔ اب ان لوگوں کی جو گلگت بلتستان کے عوام کو فرقہ پرستی میں، علاقہ پرستی میں، قوم پرستی میں، تعصب پرستی میں تقسیم کر کے اپنے اقتدار کے مزے لے رہے تھے، اپنے لیے کوٹھی بنگلہ پیسے بنا رہے تھے، اب ان کا یہ چورن بیچنے والا کاروبار بند ہو گیا ہے۔ عوام میں سیاسی شعور بیدار ہو گیا ہے، علاقہ پرستی کو، قوم پرستی کو، فرقہ پرستی کو لوگوں نے لان تان کر کے عوامی ایکشن کمیٹی کے 15 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پر لبیک کرتے ہوئے آپ کے سامنے ہیں۔ گلگت بلتستان کے سارے لوگ ایک ہی جگہوں میں جمع ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں دکانداروں نے اپنے دکانیں بند کی ہیں، ٹرانسپورٹ والوں نے اپنی ٹرانسپورٹ بند کی ہے، ہوٹل والوں نے اپنی ہوٹل بند کی ہے، اور پرائیویٹ سکول اور پرائیویٹ ہاسپٹل والوں نے اپنے ہاسپٹل اور سکولوں کو بند کر کے حکومت کے خلاف اوپن ریفرنڈم کرایا کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، آپ بے بس ہو گئے ہیں، عوام نے آپ کو متفقہ اور مشترکہ طور پر ریجیکٹ کیا ہے۔ جب تک عوامی ایکشن کمیٹی کا 15 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ عوامی ایکشن کمیٹی ایک قدم پیچھے نہیں بلکہ 101 قدم آگے بڑھے گی، حکمرانوں کے گریبان پکڑیں گے، ان کو ایوانوں سے باہر نکالیں گے اور ان کو بتائیں گے آپ لاپرواہ ہوئے تھے، آپ بے غافل ہوئے تھے، آپ ہوس اور گاڑی کے نشے میں مست ہوئے
ہوئے تھے اب آپ کو ہوش میں عوام لے آئے گی، اب آپ کو آپ کے ٹھکانے میں عوام لے آئے گی۔ آپ دیکھیں جب بھی یہ لوگ اقتدار میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم عوامی مفاد میں فیصلے کرتے ہیں۔ کیا ٹیکس لگانا عوامی مفاد ہے؟ کیا گندم کا ریٹ بڑھانا عوامی مفاد ہے؟ کیا زمینوں پہ قبضہ کرنا عوامی مفاد ہے؟ کیا معدنیات پہ قبضہ کرنا عوامی مفاد ہے؟ کیا گلگت بلتستان کے عوام کو بجلی نہیں دینا عوامی مفاد ہے؟ عوامی مفاد کے لیے بات ہم کرتے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کرتی ہے۔ اور میں آپ کے وساطت سے بتاتا چلوں، جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یہ چند لوگ ہیں اور یہ جو ہے ادھر شور شرابہ کرتے ہیں، حکومت کے نالائق مشیر یہ کہتے تھے 5 سے 6 افراد ہیں جو یہاں پہ ڈرامہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہمارے قائد کے، ہمارے سرپرست اعلیٰ احسان ایڈوکیٹ پاکستان کے مخالف ہے، جبکہ احسان علی ایڈوکیٹ اس ملک کے معتبر شہری ہیں، اس پاکستان کے مظلوم عوام کی بات کرتے ہیں، ہر طبقے کی بات کرتے ہیں۔ احسان ایڈوکیٹ ہمیشہ ظلم اور میرٹ کے خلاف کرنے والے شخصیات کے خلاف بولتے ہیں، وہ ہمارے قائد تھے۔ ہم ان نالائق مشیروں کو یہ پیغام دیتے ہیں اب آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے، آپ کی مکاری، آپ کی سہولت کاری، آپ کی جو اس قوم کی جو خرید و فروخت کا دھندا کرتے تھے وہ سارے دروازے بند ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم آپ سب کو پکڑ کے ایک گودام میں بند کر کے تالا لگائیں گے اور پھر اپنے قوم کے فیصلے ہم خود کریں گے۔ یہاں کے عوام کو پانی بھی ملے گا تو عوامی ایکشن کمیٹی کے بدولت ملے گا، سستا گندم بھی ملے گا تو عوامی ایکشن کمیٹی کے بدولت ملے گا، بجلی بھی ہمارے بدولت ملے گی انشاءاللہ۔ سب سے بڑا کریڈٹ آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس خطے میں اگر جو امن برقرار ہے تو وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے ہے، اور ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہم سرخرو ہو گئے، آج عوام نے اور قوم نے مشترکہ طور پہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پہ لب پیک کیا۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے 80 سالہ بزرگوں کے اندر سیاسی شعور آیا ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر سیاسی بیداری کا شعور جاگ چکا ہے۔ اب کوئی مائی کلال ہمارے حقوق مانگے نہیں، اب چھین کے لینے کا وقت آیا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم ایک ایک حق اب چھین کے لیں گے۔ نااہل ظالم جابر حکمران ہو یا وہ کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی بھی افسر شاہی ہوگا، اونچی زبان میں بات کرے گا تو زبان کاٹ دیں گے، ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا تو ہاتھ کاٹ دیں گے، ہمارے معاملات پہ مداخلت کر دے گا تو ٹانگیں کاٹ دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، راجہ جہانزیب صاحب موجود ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں، گزر سے ان کا تعلق ہے۔ سر بتائے گا کہ گزر سے آپ ایک قافلہ لے کے آئے ہیں، راستے میں کام بھی ہو رہا ہے سڑک پر، کیسے مینج کیا اتنے سارے لوگوں کو؟ ہم جب یاسین سے نکلے وہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت ہوئی اور مائیں بہنوں کی دعاؤں سے راستے میں ہمیں کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ایڈمنسٹریشن نے کوشش کی ہمیں روکنے کی، لیکن اللہ کی مہربانی سے روڈ بھی خراب تھا، روڈ بھی کھلتے گئے، راستے بھی کھلتے گئے، کیونکہ ایک نیک مقصد کے لیے ہم یہاں پہ آ رہے تھے تو اللہ نے ہماری مدد فرمائی۔ اچھا یہ بتائے گا کہ گلگت شہر میں ابھی سردی کا موسم ہے، کیونکہ ایک دو مہمانوں کو ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اتنی بڑی عوام کو گلگت کے لوگ کیسے تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ ہم گلگت کے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف اس دھرنے میں گلگت کے لوگوں نے دل کھول کے یہاں کے لوگوں کی مہمانداری کی ہے، اس کے علاوہ گلگت کے لوگوں کو ایک دفعہ پھر میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس پورے جی بی کا یہ مرکز ہوا، یہاں پہ انہوں نے یاسین والوں کو بسایا، گوپس والوں کو بسایا، کنیال والوں کو، استور والوں کو، دیامر، ہنزا نگر، سب کو آپ گلگت کے غیور عوام نے یہاں پہ زمینیں دی، بسایا۔ ہم گلگت کے باشندوں کو ایک دفعہ پھر سلام پیش کرتے ہیں۔ حکومت کو کیا پیغام دیں گے سر؟ حکومت کو ہم دیکھیں، حکومت کو آنکھیں کھول دیں اپنی، کیونکہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں اپنے ایک ہی ایجنڈا پہ ہم لوگوں کو لے کے آئے کہ ہمارے یہاں پہ جو سبسڈی کا پیچھے 70 سے ابھی تک یہ بنتا ہے، کوئی 50 سال یا جتنا بھی بنتا ہے، ہم سبسڈی کو اسی ریٹ پہ کھا رہے ہیں۔ اب آج یہ ہماری جو تعداد بڑھ گئی ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، 22 لاکھ بوری ہمارے ڈیمانڈ ہے۔ یہ ڈیمانڈ جب تک اس کا ایک صحیح حل اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حل اس کا یہ ہے، جب تک آئینی حقوق کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اسمبلی کے اندر یہاں پہ سیٹیں نہیں ملتی ہیں، آئینی حقوق ملیں گے، اس کے بعد ہماری سبسڈی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اس وقت تک سبسڈی یہ ہمارا حق ہے، ہمیں دینا پڑے گا، اور اس کے علاوہ ہمارے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ریٹس
प्रीवियस रेट्स होंगी और 22 लाख बोरी गंदम, ये डिमांड हम यासीन के 70,000 आवाम ने हमें भेजा ही इसीलिए है कि ये पैगाम पहुंचाएं, इसको हल करके हमने वापस जाना है, उसके बगैर हम यासीन वापस नहीं जाएंगे। यहाँ पर यासीन के नंबरदार भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यासीन से आए हैं यहाँ पर अपने मुतालबात मनवाने के लिए। इनसे बात करते हैं। सर बताएगा कि किस टाइम यहाँ पर पहुँचे आप? ये कल हम रात को यहाँ पे पहुँचे यासीन से काफ़िले के शक्ल में। हम कोई 250 गाड़ियों में 2,500-3 हज़ार लोग यहाँ पे आए हुए। रास्ते में सड़क का काम भी हो रहा है, तो कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए मुश्किलात तो ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन हमारा मकसद था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक़ के लिए लड़ना, तो हमने मुश्किलात के बावजूद अवाम के हुकूक़ के लिए हम यहाँ पहुँच गए। इत्तेहाद चौक का इत्तेहाद आपको कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त। अब तक जिस तरीके से हमें फ़िरक़ों के बुनियाद पे इलाक़त के वो बुनियाद पे हमें तकसीम किया था, आज बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके। जिस तरीके से यहाँ पे सुन्नी, शिया, इस्माइली सब मिल के अपने हुकूक़ की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताएगा कि अवामी नुमाइंदों को हम चुनते हैं कि वो इस तरह की नौबत आने ना दे, हमारे मसाइल मुख्तलिफ तरीक़ों से हल करे, लेकिन अवामी नुमाइंदे न तो अवामी मसाइल हल कर रहे हैं, न तो इस तरह के प्लेटफॉर्म में उनकी शिरकत होती है, तो क्या पैगाम देंगे? देखिए मेरा गुजारिश है गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों से, बुज़ुर्गों के, उस पे हम अफसोस करते हैं, हमें शर्म आता है कि जो जिस तरीके से हमने उन नुमाइंदों को हमने मुंतखब किया। हमारा अभी जो डिमांड है यहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड है, इसकी मुकम्मल हम हिमायत करते हैं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है। नाज़रीन एक और नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए सर? मैं गज़र से आया हूँ, गज़र कौन सी जगह से? यासीन से। बहुत तवील सफ़र किया है, कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बस मौसम की शिदत आपको पता है, आजकल माइनस में चल रहा है, तो बाकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रोड का जो है उसका इशू, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हमारे सामने आते रहे। अच्छा यहाँ पर आपको गिलगित के लोगों ने कैसे वेलकम किया? गिलगित के लोगों ने बड़ी खुले दिल से हमें वेलकम किया यहाँ पे, यानी हमारे जो कुछ लोगों को रिहाइश का बंदोबस्त भी की और बहुत सारे होटल्स में 60% ऑफ भी थी, और इस तरह से हमारी जो जलसा है यहाँ पे काफ़ी लोगों ने हमारी अच्छी तरीके से हमारी वेलकम की। पर क्या अपने मुतालबात मनवा के ही जाएंगे या क्या है? बिल्कुल, बस हमारा तो मुतालबा यही है, और कब से हम यहाँ पे बैठे हुए इस सर्दी में रात भर और दिन भर, तकरीबन ये दूसरा दिन है जो हर ज़िले से लोग यहाँ पे आते रहे। यहाँ बिल्कुल यानी चलने का जगह नहीं है पैदल, तो इसका मतलब यही है कि हम यहाँ से जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होंगे हम यहीं रहेंगे। वैसे देखा जाए तो अवामी नुमाइंदों का फ़र्ज़ होता है, हम उनको सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह की नौबत वो आने ना दें। तो अवामी नुमाइंदों को आप क्या कहेंगे कि हम खुद ही अपने मसलों के लिए यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं, तो उनका फ़ायदा क्या है? हम उनको वोट दे के क्यों लाते हैं? बिल्कुल, ये बस शऊर की बात है कि जो है हमें इससे पहले इतना शऊर नहीं था कि जो हम जो है अपने नुमाइंदों को जो है उस तरह से सिलेक्ट करें जैसे कि हमारे जो भी हुकूक़ है उनको वो लोग जो हम चाहते हैं उस तरह से हल करें। यानी अब ये नौबत आई है कि हम ख़ुद सेलेक्ट कर लेंगे अवामी नुमाइंदे को भी, यानी जो पहले के हमारे नुमाइंदे हैं उनसे हमारी बिल्कुल अभी तो यानी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो लोग जो है हमारे जो बेसिक राइट्स है वो ही हमें फराहम नहीं कर सकते। तो अभी तो बिल्कुल हम शायद उनसे कोई हमारे हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को बस यही पैगाम देंगे कि जो हमारे बेसिक राइट्स है गिलगित बल्तिस्तान के वो हमें फराहम करे। यानी सबसे पहले हमारी सब्सिडी की बात है, उसके बाद बहुत सारे हम एज ए स्टूडेंट हम अगर चाहे हमारे पास कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यानी कोई इंटरनेट सबसे बेसिक चीज़, और बहुत सारी लाइट का इशू है अभी तक, यानी ये 1971 से लेके यहाँ तक कभी ऐसा जो है वीक नहीं गया जिसमें जो है पूरा वीक हमारे पास लाइट हो या इंटरनेट फुल्ली। तो इस टाइम भी हम यानी कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई इंटरनेट ऑनलाइन कोई एजुकेशन अगर हासिल कर रहा है तो उनके पास अभी इंटरनेट जो है इस टाइम नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया। नाजरीन एक नौजवान थे जो कि अपने बुनियादी हुकूक़ के हवाले से बात कर रहे थे, और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाजरीन एक बुजुर्ग शहरी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए सर? मैं गिलगित सेंटर शहर का ही हूँ। क्या कहना चाहेंगे? अवाम का समंदर यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, इत्तेहाद चौक एक दफ़ा फिर इत्तेहाद का मरकज़ बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे? ये जब तक हमारे ये मुतालिबात मंजूर नहीं होंगे, सब सेटिस का ये मसला नहीं होगा, उस वक्त तक इंशाल्लाह हम इधर से नहीं जाएंगे। असल मुतालिबात क्या है आपके? हमारे मुतालबा सबसे पहला जो गंदम जो कटौती की उसको बहाल किया जाए,
हमारे जो ज़मीनों के ऊपर जो टैक्स लगाया है इंतकाल पर दूसरे उनको भी ख़त्म किया जाए। गंदम का मसला कब से है, क्योंकि आप की काफ़ी एज भी हो चुकी गंदम का मसला जब से ये हुकूमत है पहले से थे, वो अपना उसके मेहदी शाह के दौर में भी ये था, बाद में वो मसला हल हो गया उन लोगों ने, फिर हफीज़ के दौर में भी कुछ गड़बड़ हो गया, उस वक़्त भी हाल भी। अभी ये निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत है इस्लामाबाद के लिए ना, हमारे लिए तो कोई निगरान हुकूमत नहीं है, हमारे लिए कोई निगरान हुकूमत नहीं। इसलिए उनसे पुरजोर हमारा मुतालबा है कि हमारे ये सब चीज़ का मसला हल करे। सब्सिडी का परमानेंट हल आप क्या निकालते हैं, क्या समझते हैं, क्या हल है? सब्सिडी का पर मसला ये हाल है ये है कि जाए जब तक यहाँ के अवाम मिसाल के तौर पर कभी हर 2 साल के बाद फिर कोई एहतजाज इनका इधर कबूल नहीं है, बार बार हम इधर आ जाएं, इसलिए ये सब चीज़ जब तक गिलगित बाल्टिस्तान को हुकूक न दिया जाए उस वक्त सब चीज़ का मसला बहाल रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मजीद लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाजरीन, यासीन से आए हुए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। यासीन से कब आए सर? हम हमारे कबला कल यहाँ पे पहुँच चुके हैं, शाम को यहाँ पे आया है, तो हमारे गजर से फंडर से गुबत से आज पहुँच चुका, और हमारे दूसरा दूर दराज इलाके से हमारे कबले आ रहा है, कोई रास्ते में है, कोई रवानगी की भी है, और वो भी आ जाएंगे। तो जब तक हमारा मुतालिबात हल नहीं होंगे और तब तक हम यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। मुतालिबात सर मुतालिबात हमारी ये है कि हमारी जो गिलगित पाकिस्तान की गंदम की खातर ये अवाम निकला हुआ है, ये गंदम हमारी आईनी हुकूक है, ये अक़वाम मुत्तहिदा में फैसला हो गए, ये ता हयात कश्मीर की मसला हल होने तक ये इनको दिया जाए, कहकर ये हमें दिया है, हम अपने हुकूक लेके जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो इससे आगे मैं आपको क्या बता सकूं। चले, बहुत शुक्रिया। अब हम दुआ करते हैं आपको आपके हुकूक मिले। मजीद लोगों से बात करते हैं। नाजरीन, यहाँ पर बहुत सारा मजमा यहाँ पर है, लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना, कहाँ से आए हैं और अपना तारुफ कराइएगा। जी, मेरा नाम इनाम है और मैं करीमाबाद हमजा यूथ काउंसिल का सदर हूँ, और मैं करीमाबाद से आया हूँ यहाँ पे जलसे में। क्या मुतालिबात लेकर आए हैं, क्या समझते हैं जो मुतालिबात लेकर आए हैं वो हल होंगे? जी ज़रूर हल होंगे। मैं अपनी जो जितनी भी मेरी बात है उसको मैं एक ही अपने लाइन में ना उसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे गासिब हुक्मरान हैं जो कि इस असम्बली में बैठ के इस्लामाबाद में बंद कमरों में बैठ के जो गिलगित बाल्टिस्तान के हुकूक जो ना पामाल करते हैं, उनको सिर्फ एक ही अपने अल्फाज में ना उनको ललकारना चाहूँगा। जितने भी उधर बैठे हुए गासिब हुक्मरान, उनको मैं ये कहता हूँ कि जितना भी ये आप देख रहे हैं आवाम का जो ये समंदर बैठा हुआ है, ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बैठ के तकरीर करके अपने घर जाने के लिए नहीं बैठे हुए यहाँ पे लोग, ये लोग आपके अपने हलक में अपना हाथ डाल के वहाँ से अपने हुकूक लेकर चले जाएंगे। है आप यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के स्लोगों से, कोई कहता है आज़ादी चाहिए, कोई कहता है रोटी चाहिए, कोई कहता है कपड़ा चाहिए, कोई कहता है मकान चाहिए, आप किसकी फेवर में? मैं जो कि यहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी की जो 15 नुकात है उसके फेवर में हूँ यहाँ पे। दरअसल आप सिर्फ रोटी लेके आटा लेके आप जब आप चले जाएंगे तो वो आपका हल नहीं है मसलों का, एक के बाद एक आपका मसले निकलते जाएंगे, बार बार रोड पे आना एक हल नहीं होता। एक बार में निकले, सारे अपने घरों से निकले और पूरे जितने भी आपके पास मसाइल है उसका एक दफ़ा हल ले लेंगे तो फिर इसका निज़ाम सेट होगा। इसके बजाय ना कि कोई अलग टोला लेके सिर्फ आटा चाहिए हमें या फिर कुछ और चाहिए, इस तरह से हमारे मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकते। इसी के बिना पर ही लोग हमें तकसीम करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो हम अपने मुफाद के लिए जो हम हुकूक मांगते हैं उसको कम करने के लिए उनको हमारे जज्बात को कम करने के लिए उनको तोड़ते हैं, तोड़ के कहते हैं कि सिर्फ हम आपको सब्सिडी में आपको देंगे, आटे की कीमतों में कमी करेंगे। इसी तरह से वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमें यूनिटी के साथ बैठ कर जितनी भी हमारे 15 नुकात हैं उनके ऊपर मजबूती से डटना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक और शहरी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं गिलगित से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा सर, गिलगित शहर में इस वक्त मुख्तलिफ इजलास से मुख्तलिफ लोग आए हुए हैं यहाँ पर धरने में, तो मेहमान नवाजी का मौका मिला है, कैसा लग रहा है? ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है गिलगित के ऊपर कि हम गिलगित बल्तिस्तान वाले शुरू से मेहमान नवाज हैं। इवन कि सिर्फ गिलगित के अपने साइडों के लोगों के साथ नहीं, बल्कि जब भी टूरिस्ट भी आते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान का ये शेवा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान का ये दस्तूर रहा है कि हम मेहमान नवाजी में बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करते हैं और उनके खातिर खिदमत करते हैं। यह अलग ठिठुरती सर्दी में माइनस टेम्परेचर में लोग, इतने सारे लोगों को मैनेज करना, उनकी मेहमान नवाजी करना, उनको गर्म बिस्तर देना, छत देना, एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। तो गिलगित के शहरियों को क्या कहेंगे इस हवाले से?
सबसे पहले बात जो है वो जज्बे की है। अब बंदे जज्बे में जब आता है तो ना उसको सर्दी का महसूस होता है, ना उसको कोई और परेशानी होती है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जज्बा ही बात करता है। यही जज्बा था, यही इलाका आज़ाद हुआ, यही जज्बा था पाकिस्तान आज़ाद हुआ, यही जज्बा है जो दुनिया में हुकूमत कर रहा है। तो इसके साथ सर्दी का मामला, भूख का मामला, ये बाकी दीगर छोटे मोटे मामलात हैं वो तो चलते रहते हैं। ये तो गिलगित बल्तिस्तान के सेंटर के लोगों की जिम्मेदारी है कि अब हम इनकी सपोर्ट करें, इनकी मदद करें, इनके साथ शाना बशाना खड़े हों। सिर्फ हमारे एक ही जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ और सिर्फ इनके साथ सर्विसेज दे दें बस। बाकी सारी जिम्मेदारियाँ साइड के लोग हमारे लिए पूरी कर रहे हैं, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, हम सिर्फ सर्विसेज दे दें बस। वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद तो गिलगित पहुंच चुकी है। अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि यार सर्दी है, रात को जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो सोच रखने वाले लोगों को क्या पैगाम देंगे गिलगिती बन के? मैं गिलगिती बन के सिर्फ सिंगल पैगाम देना चाहता हूँ, जब जज्बे की और कौमियत की और यकजाइयत की जब बात आती है तो फिर हमें किसी दीगर चीज़ों की तरफ देखना नहीं चाहिए। सिंगल कौमियत और सिंगल जो है ना, हमें मुसलमान बन के हमें अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए। बाकी ठिठर सी सर्दी है या भूख है, इन चीज़ों की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये कौमी काज है, जज्बा है। इस जज्बे के साथ हम सबको सिंगल तरीके से काम करना चाहिए और एक होना चाहिए हम सबको, बस यही मेरा पैगाम है। बहुत ज़बरदस्त बात किया आपने, थैंक यू। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पे ख़त्म हुआ चाहता है। जैसे कि भाई ने बताया कि इज्तिमाई जब मुफाद आ जाता है तो वहाँ पर सर्दी, गर्मी और इनफरादी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, और यही एक सबूत गिलगित के शहरियों ने दिया है। गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए लोगों का वेलकम करके, उनको फैसिलिटेट करके। तो मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम आपकी खिदमत में लाते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।